Let's continue this one, state level preparatory paper. 25th question. The 25th question is, so divide p of x is given. So p of x is equal to 3x to the power of 3 plus 4x square minus 11x plus 35 by g of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is equal to x square minus 2x plus 3. So find the quotient and the remainder ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us find the quotient as well as the remainder. X square minus 2x plus 3. From this one we have to divide 3x cube plus 4x square minus 11x plus 35. So multiply by 3x. X square into 3x will become 3x cube. Minus into plus is minus. Then 2 3s are become 6x square. Plus into plus is plus. 3 3s are 9x. Plus become minus. Minus become plus. Plus become minus. So this will get cancelled. Then 10x square. Then minus 9 minus 11 is minus 20x plus 35. So now here x square is there. To get 10x square, multiply by 10. 10 into x square, 10x square. Minus into plus is minus. 2 10s are 20x. Then plus into plus is plus. 3 10s are 30. So plus become minus, minus become plus, plus become minus. So both will get cancelled. Then remaining is 35 minus 30 is 5. So what is quotient? Quotient is equal to 3x plus 10. And what will be the remainder? So remainder will be r of x, which is equal to 5. So we have find out the remainder and the quotient. So ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ whose sum and product of its zeros are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -3 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So x square minus, what is alpha plus beta? -3. ಅಲ್ಲಿಗೆ minus into minus plus 3x ಆಯಿತು. plus what is alpha beta? 2. ಸೊ x square plus 3x plus 2 ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದು ಝೀರೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So zeros of the polynomial, so x square plus 2x plus 1x plus 2 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರಬೇಕು. 2 1s are 2 plus 1. ಸೊ x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x plus 2, 1 ನ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x plus 2. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ x plus 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ x plus 1. So x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2. x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1. So these are the zeros of the polynomial. So let us move for 26th. So 26th, prove that the length of the tangent drawn from an external point a circle are equal. That is theorem. In a 27th bandre, it is the construction part. We have to construct a similar triangle. So similar triangle na construction ಮಾಡಬೇಕು. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ let us move for question number 28. So 28th, find the mean of the following data by direct method ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n. ಸೊ 4 plus 8 12, 12 plus 8, 12 plus 8 will become 20. So now find the midpoint. 2 ಮತ್ತೆ 6 ನಡುವೆ 2 plus 6 8, 8 half of 8 is 4. So 6 plus 10 16, 8, then 12, in between these two 16, between these two 20.
Then find f of x. 4 4s are 16, 8 8s are 64, 12 2s are 24, 16 1s are 16, 25s are 100. So 6 10, 6 10, I'll get 20, 0 2 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, 9 plus 2 11, 11 plus 1 12, get 2, 1 carry. So then 2, 1 plus 1 is 2, it will become 220. That is sigma f of x is equal to 220. X bar is equal to sigma f of x divided by n. Sigma f of x is 220, n is 20, 0 0, 2 1s are 2 11s are. Therefore x bar is equal to mean is equal to 11. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 8 ಇದೆ. ಸೊ 8ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು F1, ಇದು F0, ಇದು F2. ಸೊ F0 is equal to 4, F1 is equal to 8 and F2 is equal to 2. Then lower limit it is 15. Then size of the class interval is 10. So let us find out the mode. So ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೋಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into size of the class interval is H. So mode is equal to what is L? L is 15 plus F1 8 minus F0 4 divided by 2 into F1 is 8 minus F0 4 minus F2 2 into 10. So mode is equal to 15 plus 8 minus 4 is 4 divided by 8 2s are 16 minus 6 into 10. So mode is equal to 15 plus 4 divided by 10 into 10. So 10 10 cancel ಆಯಿತು. Therefore mode is equal to 15 plus 4 which is equal to 19. So 19 is the mode. So now let us move for question number 29. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಗೆ let us write the let us draw the Ogive graph for more than type ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಅದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 75 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸೊ 50 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 75 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 70 and 80. Then more than 55 more than 50 or for 55 or 55 or more than 55 70 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸೊ 70 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 65 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 60 and 70. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 65 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 65 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54. ಸೊ 50 ಆದಮೇಲೆ 4 ಡಾಟ್. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 70 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 70 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70 40. ದೆನ್ 75 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 75 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 25 ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 20 and 30. ದೆನ್ 80 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 2 ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. So this is Ogive graph. How to draw the Ogive graph. So now let us move for the next question. That is 30th. Find the area of the triangle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Let us solve both. So they have given the coordinates of the that is they have given the vertex A, B and C. Let us find out the
area of this triangle x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Area of a triangle is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So area is equal to half into what is x1 minus 5, y2 minus 5 minus y3 is 2 plus x2 is 3 into y3 2 minus into minus plus y1 is 1 plus x3 is 5 into y1 is minus 1 minus y2 minus into minus plus 5. So area is equal to half into minus 5 into minus 5 minus 2 is minus 7 plus 3 into 2 plus 1 is 3 plus 5 into minus 1 plus 5 is 4. So area is equal to half into minus plus 7 5s are 35, 3 3s are 9, 5 4s are 20. So now area is equal to half into, so 35 plus 9 44 plus 20 64. So half of 64 is 32. Therefore area of triangle is equal to 32 square units. So ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು internal choice question ಇದೆ. Let us solve that one also. So question, the vertices of a square are A, B, C and D. They are given with their coordinates. Then AC and BD are diagonals, intersect at a point O as shown in the figure. Find the length of the diagonals and the coordinates of point of intersection of the diagonals. So ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲು, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ನಡುವೆ -1, -2 ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು, ಬಿ ಸಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆಸ್ -1, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2. So let us use the distance formula. So distance formula D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So distance between A and C, AC is equal to, so square root of, so x2 anta tagondre -1, x1 andre minus into minus plus 1 whole square plus y2 it is 2 minus into minus plus 2 whole square. So AC is equal to square root of -1 plus 1 is 0, then 2 plus 2 is 4 square. So AC is equal to square root cancel adre, so AC is equal to 4 units bantu. So distance between A and C is, AC diagonal is 4 units. So ಅದೇ ತರ BD find out ಮಾಡೋಣ. B 1, 0 x1 y1. So D -3, 0 x2 y2. So D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So distance between BD is equal to square root of x2 is -3, then -1 whole square plus 0 minus 0 whole square. ಇದು ನಾವು ಈಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೋತ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -4 whole square plus 0 square. So -4 whole square, that is equal to square root, it is equal to square root of 16, which is equal to 4. So diagonal BD is also equal to 4 units. Both the diagonals length are equal. ಇನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ 0, ಓದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. x1 plus x2 1 minus 3 by 2, that is 1 minus 3 by 2, comma
0 plus 0 by 2. So that is equal to the coordinate as minus 2 by 2 is minus 1 comma 0. So minus 1 comma 0 is the coordinate of the point of intersection of the two diagonals. So now let us move for next question. So 31st question, in the figure, so this is the figure given, ABC is an equilateral triangle. ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ each angle measures 60 degree. Next, with the sides 14 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, each side measure 14 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ 14 ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು 7 centimeter, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 7 centimeter. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ P ಅವನೇ ಹೇಳಿಯಾನೆ PQR are the midpoints of the sides of the triangle. If PQ, QR and RP are the arcs of the circle with center B, C and A respectively. So now we have to find out then find the area of the shaded region and its perimeter. So ಈ shaded region ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 3 ಸೆಕ್ಟಾರ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸೆಕ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 3 ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ 3 ಸೆಕ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಏರಿಯಾನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು 49√3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೈನಸ್ ಸೊ 3 ಇಂಟು ಸೊ ಥೀಟಾ ಬೈ 360 ಇಂಟು pi r square. So area is equal to 49√3 minus so 3 into theta is 60 degree divided by 360 into so pi value avane kottidane. He has given the value of pi as we have to take √3 ತಗೋಬೇಕು. pi ಗೆ 22/7 ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ √3 ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 1.7 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. into 7 into 7, 7 7 cancel, the 60 ones are 66, 3 ones are 3 2s, 2 ones are 2 11s. So area is equal to ಇನ್ನೇನೇನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 49 ಇಂಟು √3 ಅಂದರೆ 1.7 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು 11 ಇಂಟು 7 ಉಳಿದಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 77. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 79s are 153 get 3 15 carry. So 15 carry. 79s are 153 get 3 15 carry. Then 17 4s will become 68. 68 plus 15. So 68 will plus 15 will become 83. ಅಲ್ಲಿಗೆ 83.3 minus 77. So area of shaded region is equal to ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 6.3. 83ನಲ್ಲಿ 77 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 6 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 3.3. ಸೊ 6.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ಕ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಕ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ, ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ದು ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ 3 ಆರ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. 3 ಆರ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಸೊ 3 ಆರ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಆರ್ಕ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1 ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1 ಆರ್ಕ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1 ಆರ್ಕ್ is equal to theta by 360 into 2 pi r ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಂತ್ is equal to theta 60 divided by 360 into 2 into 22/7 into radius is 7.
7 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 61 66, 2 1 2 3. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 22 ಉಳಿದಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ 22/3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕಿನ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್. 3 ಆರ್ಕಿನ ಲೆಂತ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಲು. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ 22/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಂದಿದೆ. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 32nd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ಹೂಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ takes 2 hours 45 minutes to go 12 kilometer upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿನ ಸ್ಪೀಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 32nd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿ x ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನ x ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ಲು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಹೋಗ್ತಾ 12 ಬರ್ತಾ 12. ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 hours 45 minutes ಟು ಗೋ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 hours 45 minutes ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್, ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಈಗ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 12, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 12. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 11 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸೇರಿಸಿ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ 12/11 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮು 12/11 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 12/11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡೂ ಟೈಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು. ಸೊ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡು ಟೈಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 hours 45 minutes ಔಟ್ ಆಫ್ 60 minutes. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 15 15 3s 15 4s. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 2s 8. 8 ಪ್ಲಸ್ 3 ಬಿಕಮ್ 11/4. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. 11 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಇಂಟು 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು 11 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 11 11s 121 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇಂಟು 11 ಪ್ಲಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು 11 ಮೈನಸ್ it will be equal to, so 12 into x 12x ಆಯಿತು, which is equal to 11/4 ಪ್ಲಸ್ 12x ಮೈನಸ್ 12x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 12 11s 132 ಪ್ಲಸ್ 12 11s 132
ಈ 4ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಇಂಟು 121 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಟು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 264 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಇಂಟು 121 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 11ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 11 1 ಝಾ 11 2 ಝಾ 22, 4 ಮಿಕ್ತು, 11 4 ಝಾ 44. ಹಾಗಾದರೆ 121 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 24 4 ಝಾ 96. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 96 ಮೈನಸ್ 121 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 25. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಉಳಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ stream is equal to x, which is equal to 5 kilometer per hour. So ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us solve that one also. So the sum of the reciprocal of ages of a person in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us answer this question. ಫಸ್ಟು 3 years ಎಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಲೆಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ 3 years ಎಗೋ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಫ್ರಮ್ ನೌ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 1 ಝಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 1 ಝಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಯಿತು. 1x plus 1x will become 2x. 5 minus 3 will become 2 divided by x into x will become x square minus 3 into x is 3x plus 5 into x is 5x minus 5 3s are become 15, which is equal to 1/3. So 2x plus 2 divided by x square plus 2x minus 15 is equal to 1/3. So ಈಗ cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So let us cross multiply it now. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 15, ಅದು 1 ಝಾ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 3 ಇಂಟು 2x ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 15 is equal to 3 2s are 6x plus 3 2s are 6. So x square plus 2x plus 6x become minus 6x minus 15 plus 6 become minus 6 is equal to 0. So x square minus 4x minus 21 is equal to 0. So x square minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0. x na common ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x minus 7 ಉಳಿತು, plus 3 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x minus 7 ಉಳಿತು, which is equal to 0. So x minus 7 is equal to 0, x is equal to 7. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ present age of a person is 7 years. So like this we have to solve this question. So now let us move for the last question of that is 3 marks question.
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ 33rd ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಪಿ 2.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿ ಸಿ ಲೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ, ಎ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ 2.5 1s 2.5s 2.5 1s 2.5 2s. ಸೊ 2s ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 into 2. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 4 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ divided by area of triangle ಎ ಬಿ ಸಿ is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ is equal to, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರು, ದೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರು. So area of triangle APQ divided by area of triangle ABC is equal to 2 into 2 divided by 4 into 4. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are, that is equal to 1/4. So by this we have successfully answered all the questions related to that is 3 marks question. So in the next video we are going to answer for 4 marks question. Till then, thank you very much.